वेदान्तसमारम्भां नाथयमनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन पदन्मया नामाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तङ्गिं प्रणमामि भूतं सरश्चमादाह्वयपट्टनादश्चैवक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तां हृदयेन परकारयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमहिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कृतार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मतिमहे मुनीमहे श्रुतत्राद्यो दम्पती शिवदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते यस्य द्विरदवक्त्राद्याः परिषद्याः प्रश्नं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं दमाश्रये दिव्याकरं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिं मातरं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं चित्ते पुत्रमगल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगमनं वाङ्मयममृतं जगत्कृते नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय विनयनाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमो अस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय पद्मनेत्राय नत्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः मातृसुतो पुष्पोदे समुद्रे मूलं कृष्णं ब्रह्मशु ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पलाशल्यग्रावती कृष्णेन कर्णेन वेलात्न अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादुर्योमनावर्तिने उत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणदैकैवर्तके केशवे धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च वरदशिवायन्यत्र हास्ति न तत्क्वचिते महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं नियतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्ताच्च महाभारतमुच्यते। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते स्त्रीपर्वे जलप्रदानिकपर्वः त्रयोदशोऽध्यायः। ಇಂದಿನ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಶೋಕ ಪ್ರತೀಕಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗಾಂಧಾರಿ ಯುಧಿಷ್ಠರನ್ನು ಶಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಯು ಅವಳ ಕೋಪವನ್ನು ಶಮ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾಂಡವ ಸೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಯುಧಿಷ್ಠರನ್ನು ಶತ್ರುನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಶಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವತಿ ಪುತ್ರನಾದ ವ್ಯಾಸ ಅವಳ ದುರಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತನ್ನ ಧ್ಯಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡೊಡನೆ ಮನೋವೇಗದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನೋಗತವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಾದ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧವಾದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಲವೇ ಹೊರತು ಕೋಪತಾಪಗಳಿಂದ ಶಪಿಸುವ ಕಾಲವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ನೀನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ವಹಿಸು, ರಜೋಗುಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸು. ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಜಯಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ನನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಎಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ವೇ ಕೀರ್ತಿಮತಿ? ಅದನ್ನ ಈಗ ನೆನಪಿ ತಂದುಕೋ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನು ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಆ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಂಶಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡವರು ಈಗ ಜಯಶಾಲಿಗಳು ಆದರಲ್ಲವೇ? ಇದರಿಂದ ನೀನು ಧರ್ಮವೇ ಮೇಲಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸಹನ ಗುಣವು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಧರ್ಮಜ್ಞೆ, ಅಧರ್ಮದ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಬಿಡು. ಧರ್ಮ ಇರುವ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಯವು. ಧರ್ಮಮೇವ ಜಯತೆ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಇದು
ಓ ಗಾಂಧಾರಿ, ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರಾದ ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ಅಡಗಿಸು ಎಂದ. ಗಾಂಧಾರಿಯು, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನಾಶವನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದವಳಲ್ಲ. ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕದಲುವಂತಾಯಿತು. ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನು ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರು. ನೀನು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಅವರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರಾಜನ ಆದರಣೆಗೂ ಪಾತ್ರರು. ದುಶ್ಯಾಸನ ಮತ್ತು ಶಕುನಿಯ ದೋಷದಿಂದ ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೌರವ ಕುಲ ನಾಶ ಉಂಟಾಯಿತೆ ಹೊರತು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಧೋನ್ಮತ್ತರಾದ ಕೌರವರೇ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತರಾದರು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೀಮನು ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕೃಷ್ಣನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನಲ್ಲವೇ? ದುರ್ಯೋಧನನು ಯುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಎಂದು ತಿಳಿದೇ ಭೀಮ ಆತನನ್ನು ನಾಭಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ. ಈ ಅನ್ಯಾಯವೇ ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿತು. ಧರ್ಮಜ್ಞರಾದ ಶೂರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಭೀತವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಮ ಈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಮನಿಗೂ ಗಾಂಧಾರಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದಗಳು. ಅಷ್ಟಮ ಈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಗಾಂಧಾರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಭೀಮನು ಭೀತಿಗೊಂಡವನಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಅಮ್ಮ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಗೊಂಡ ನಾನು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಆ ಕಾರ್ಯವೋ ಧರ್ಮವಾಗಲಿ ಅಧರ್ಮವಾಗಲಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮಗು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಆ ಅನ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆತನು ಹಿಂದೆ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠರನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಅವನಿಂದ ಹಲವು ಸಾರಿ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವನು ಇವನೊಬ್ಬನೇ. ಆದರೂ ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮನು. ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೂ ಬಿಡಲಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಪತಿವ್ರತಿಯೋ ಏಕವಸ್ತ್ರ ದಾಣಿಯೋ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದಂಥ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫಲವತ್ತಾದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನು ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ತನ್ನ ಎಡತೊಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ದುರಾಚಾರಿಯಾದ ಆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನಾವು ಆಗಲೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧರಾಗಿ ತಟಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು. ಹೇ ರಾಜಪತ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನು ಅನೇಕ ರಾಜರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೋ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಹಲವು ಕ್ಲೇಶಿಗಳನ್ನು ಉಡಪಡಿಸಿದ್ದಲೋ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡವು. ಯುಧಿಷ್ಠರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಂದೊಡನೆಯೋ ನಾವು ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂದ. ಆಗ ಗಾಂಧಾರಿಯು, ಅಪ್ಪ, ನೀನೇ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಆ ವಿಧವಾಗಿ ನೀನು ಕೊಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನೊಡನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಭೀಮ, ವೃಷಸೇನನ ಅನುಕೂಲನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ದುಶ್ಯಾಸನನ ದೇಹದಿಂದ ಸುರಿಯುವ ರಕ್ತವನ್ನ ನೀನು ಪಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಇದು ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಸಮೂಹದ ಕಾರ್ಯವೇನು? ಇದು ಅಯೋಗ್ಯವೂ ಅಧರ್ಮವೂ ಆದ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲವೇ ಎಂದು. ಆಗ ಭೀಮ, ಅಮ್ಮ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೃಷಸೇನನಿಂದ ನಕುಲನ ಕುದುರೆಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶತ್ರುಗಳ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಆ ಶತ್ರುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನಲ್ವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತುಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಯಾರ ರಕ್ತವಾದ್ರೇನು? ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ತವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾನಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸಹೋದರನ ರಕ್ತವು ಪಾನಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಏನಿದೆ? ಸಹೋದರನು ಆತ್ಮ ಸಮಾನನೇ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ನಿಜಕ್ಕೆ ಆ ಯಮನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡ. ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾನು ಪಾನ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅವನ ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ತುರುಬನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಗ ನಾನು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗಲೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟೇ. ರಾಜಪತ್ನಿ, ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಾಗನಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಪಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಗ ಗಾಂಧಾರಿಯು, ಭೀಮ, ನೀನು ವೃದ್ಧನಾದ ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ 100 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಪ ದೋಷವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ, ವೃದ್ಧರು, ಅಂಧರು, ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟರು ಆದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಊರುಗೋಲಿನಂತೆ ಒಬ್ಬನನ್ನಾದ್ರೂ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆ?
ನೀನು ಈ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ 100 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ತೋರಿದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಃಖ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ಗಾಂಧಾರಿಗೂ ಕುಂತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಮರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುಃಖ ಕೋಪಗಳಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಯುಧಿಷ್ಠನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠನ ನಡುಗುತ್ತಾ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ದೇವಿ, ಇದೋ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ್ನು ಕೊಂದ ಕ್ರೂರನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠನು ನಾನೇ. ಈಗಿನ ಲೋಕನಾಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ನಾನು ಶಾಪಯೋಗ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಶಪಿಸಿಬಿಡು. ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಕ್ರೂರನು ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿಯಾದ ನನಗೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠರನ್ನ ನೋಡಿ ಗಾಂಧಾರಿಯು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮರು ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ಲು. ಧರ್ಮಜ್ಞಳು ದೀರ್ಘ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವಳು ಆದಂತ ಆ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ಮೈ ಬಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರದ ಸಂಧಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ಲು. ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಸುಲಕ್ಷಣವಾದ ನಖಗಳುಳ್ಳ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ನಖಗಳು ವಿಕೃತ ರೂಪವುಳ್ಳವುಗಳಾದವು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಭಯಪಟ್ಟು ವಾಸುದೇವನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಬೆದರಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಂಧಾರಿ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ದುಃಖ ಇದು ಆದಾಗ ಅವರವರ ಧಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ. ಈ ಗಾಂಧಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮಗನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಭೀಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ, ತೊಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಡೋದು, ಗದಾ ಯುದ್ಧದ ಧರ್ಮದಿಂದ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್? ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿದ್ ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಇವನು ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೇನು? ವಿವೇಕ ಇದ್ದ ಹೇಳುದು ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಅದು ಏನು ಮನೋವೇಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧನಾದವನು ತಾನು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ದ, ಇವಳು ಗಾಂಧಾರಿ ಈಗ ಶಪಿಸ್ತಾಳೆ ಧರ್ಮರಾಜನ್ನ, ಅದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪವೆಂಬುದು ಅನರ್ಥ ಸಾಧನ, ಕೋಪವೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತ. ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಧರ್ಮದ 2 ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತ ಅಲೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸಿಹೋ ಯಥಾತೆ ತೇಷು ವರ್ತೇರಣ್ಯ. ಈಗ ಗಾಂಧಾರಿಯ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ? ಯಾವುದು ಧರ್ಮವೋ ಅದು ಸರಿ. ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಪವಾದಗಳು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸು. ಏನ್ ಅಪವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ದೇವರ ಮಹರ್ಷಿಯ ಶಾಪ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೀನು ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ಫಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತೆ ಇವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತಿಗೆಗಳು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತ ಪಿತ ಸಮಾಹ, ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ. ಧರ್ಮರಾಜ ದೊಡ್ಡವನು, ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಅವನ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದವಳನ್ನು ತಂದು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ತೊಡೆನೆ ಮುರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಪಥವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಶಪಥ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು, ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನೆವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎನಿಬಡಿ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮೋದ್ವಿಗ್ನಾಭಿಭಾಷತೆ, ರಾಮನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿತಿ ಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅನೃತಂ ನೋಕ್ತ ಪೂರ್ವಮ್ಮೆ ನಚವಕ್ಷೇ ಕದಾಚನ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು? ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲಿನೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳಲ್ಲ.
ರಾಮನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಶರಣಾಗತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಅವನು ವಿಭೀಷಣ ಯಾಕೆ, ಯದಿ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ, ರಾವಣನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ ಅವನು ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವನ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ರತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ದೀಕ್ಷೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ನಡೆಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಶಪಥಗಳನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಮಾತದು, ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುವಂತ. ಇವಳ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ್ದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಅಂತ. ಏನಿದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇವಳಿಗೆ, ಗಾಂಧಾರಿಗೆ. ಹಿಂದೇನೋ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು, ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಅಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಾಯಿ ಕರುಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತವಳು ನಾನು, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಗ್ನನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೇನು ಸಂದಾಪ ಬೆಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಬಾ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ನಾನಿದೊಂದು ವ್ರತವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದರ ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರವು ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಭೇದಿಸದಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತ. ಸರಿ, ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಎದ್ದು ಬಂದ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಿದು ದುರ್ಯೋಧನ ನಗ್ನನಾಗಿ, ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಿಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ವೇನೋ ದಾಂಡ್ಗ, ಈಗ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ, ತೊಡೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನು ನೆಕೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇವಳು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಬಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ತನಕ ವಜ್ರವಾಯ್ತು ಅವನ ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೀಮ ಎದೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಾಲು ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತೊಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾಳೆ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಗಾಂಧಾರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತತನ ಇವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗತ್ತೇನೋ? ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುದು? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಧರ್ಮ ಏನು, ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇವನು ತೊಡೆ ಮುರಿದೇ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಭೀಮ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ತಡೆ ತಟ್ಟದ ಅವನಿಗೆ ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ, ಇಬ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಸಮಾನರು. ಇಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಂತಾನೋ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಲರಾಮ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಲರಾಮ ಭೀಮನ್ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ. ಇವನು ಹೋದ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡ್ದೆ ಇದಿಷ್ಟು, ಇದಕ್ ಮೊದ್ಲಿಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನು? ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಅವನು. ಭೀಮನಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ. ಅದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮವ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವನು ಬಲರಾಮ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಡೋದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಬಲರಾಮ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಪದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರೇ, ಇವನು ತಪ್ಪದ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ನೋಡಿದ್ನು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು, ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಕಡೆಗೆ ಇವಳು ಗಾಂಧಾರಿ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ಲು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಗಾಂಧಾರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತಿ ಬಳಿ ಹೊರಟು. ತನ್ನ ಪುತ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಂತಿದೇವಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರದ ಗಾಯಗಳೊಡನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಸೆರಗಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಸೂಸಿದಳು. ಆಗ ಆಕೆಯ ತನ್ನ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು ಮೈದಡುತ್ತಾ ಪುತ್ರಹೀನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನ ಪಡುತ್ತಾ ದುಃಖದಿಂದ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಪಾಂಚಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಗ ದ್ರೌಪದಿಯು, ಅಮ್ಮ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪೌತ್ರರೆಲ್ಲ ಸತ್ರು. ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಾದವು, ಇನ್ನು ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ,
ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪುತ್ರನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನಗೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಏನು ಎಂದಳು. ಆಗ ಕುಂತಿಯು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಸಂಗಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗಾಂಧಾರಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಗ ಗಾಂಧಾರಿಯು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಬಾಲೆ, ಹೀಗೆ ನೀನು ಶೋಕಿಸಬೇಡ, ನನ್ನ ದುರ್ವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡು. ಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದೇ ತೀರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ಲೋಕ ವಿನಾಶ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಿಸದೆ ಹೋದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದುರನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ವಚನ ಈಗ ಫಲಿಸಿತು ನೋಡು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀನೇಕೆ ದುಃಖಿಸ್ತೀಯೇ? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನಂತೆಯಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸತಕ್ಕವರು ಬೇರೆ ಯಾರುಂಟು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಕುರುಕುವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು ಎಂದಳು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೋದಾವಿ ಇವಳು ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾನೇ ತಾನ ಇಳುಹ ಅಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ಬಂದು ಸಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಗ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಇದು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದದ್ದು. ಈಗ ವಿಧಿಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹಲಬಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವನೇ ಬಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಪ್ಪನ್ನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅವಾಗ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಿಧಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಿಂದೇನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಧಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಹಾಗಾರೆ ರೋಲು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಅವನು ಗೊಂಬೆ ಆಡುವಂತ ಅವನಷ್ಟೇನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಇಲ್ವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು? ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪದಂತೆನೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ? ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಡುತ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ಏನೋ ಮಗನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫಲ ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ವಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ, ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಂದ ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಘಟನೆ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇದೆ, ಅದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿತ್ತು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಈಚ್ ಆಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಫಲಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರೀ ದೈವವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಣೆ ಪುರ. ಅದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಈಗೇನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಆಚರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಬೇಡವಾ ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಹ, ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಏನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಓಟೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ? ಆ ಓಟೆ ಮೊಳೆತು ಗಿಡವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಾಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣ ಫಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಅದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮಣೋ ಗಹನಾಗತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ. ಕರ್ಮಕಿ ಗತಿ ನ್ಯಾರಿ ಸಂತು ಅಂತ ಇವನು ಕಬೀರದಾಸ ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮದ ಗತಿ ಬಹಳ ಗೂಢವಾದದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಗ 2+2 ಅಂದಾಗ 4, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶಗಳು. ಇನ್ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಿದು ಅಂತ ಬರೀ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದರಿಂದ ಆ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವನ್ನ.
ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಈ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವೋ ಅಧಮವೋ ಆದ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಾವೇ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಯಾ ಸೃಚ್ಯಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಅಕರ್ತಾರಂ ಇತಿ ಮಾವಿದ್ಯೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ನಾನಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕರ್ಮ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಆಯಾಯ ಜನ್ಮಗಳು ಕೊಡವ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಈಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದು ಅನ್ವಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಲಪ್ರದಾನಿಕ ಪರ್ವವು ಕೂಡ ಮುಗಿಯಿತು. ಜಲಪ್ರದಾನಿಕ ಪರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಷ್ಟು ತರ್ಪಣ ಹೋದವರುಗಳಿಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಸೋದಕ ತಿಲೋದಕ ಕೊಡಲ್ವೇ, ಅದು. ಮುಂದಿನ ಪರ್ವ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಲಾಪ ಪರ್ವ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಗಾಂಧಾರಿಯ ವ್ಯಾಸನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರೆ ಮೊದಲಾದವರು ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ರಾಜಮಾತೆಯರು ರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಗಾಂಧಾರಿಯು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ವಿಶೇಷ. ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಸಂಜಯನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಭಯ. ಯಾಕೆ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಗೆ ಬೇಡ, ಸಂಜಯನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇದಗಳೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋದು ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 99 ಭಾಗ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೆಸರಿಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೂ ಈ ತರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಮಶಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆಗ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಳು, ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನಿಯೋ, ಪತಿವ್ರತೆಯೋ, ಉಗ್ರ ತಪಸ್ನಿಯೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಜವನ್ನೇ ಆಡುವ ಸತ್ಯಸಂಧಿವಾದಂತಹ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ. ಅವಳು ನೀವಾಗಿದ್ಲು, ಪತಿವ್ರತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ಲು. ಪತಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವಳು ನೋಡಿದ ದೃಷ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಇದ್ದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು. ಅವಾಗ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಉಳಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಅವನ ಬೇಕು ಬೇಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ 24x7 ಅವನ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಅವನು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು? ಇರ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯುದ್ಧವು ಎಲ್ಲವೂ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ವರಪ್ರದಾನದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ವಿಲಪಿಸಿದಳು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಆಗಿನ ರಣರಂಗದ ಘೋರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಭೂಮಿಯು ಎಲಬು, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೀರುಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿರಾರು ಮೃತ ಶರೀರಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಆನೆಗಳ, ಕುದುರೆಗಳ ಮತ್ತು ವೀರರ ರುಂಡಗಳು, ಮುಂಡಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ನರಿ, ಗುಳ್ಳೆ ನರಿ, ಕಾಗೆ, ಹದ್ದು ಮುಂತಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜಂತುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೆರೆದಿದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಭಕ್ಷಕರಾದ ರಾಕ್ಷಸರು ಆನಂದದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನರಿಗಳು ಅಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ದೊಡ್ಡ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯು ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪು ನನಗೆ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ತಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಸತ್ತಿದ್ದೋ ಅವ್ರ ಚಿತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಮಹಾನ್ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶವ ದಾನ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ. ನೋಡಬಾರದು ಯೋಧಗಳನ್ನ. ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ದರ್ಶನಗಳು ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ.
ಯಾವುದು ಅಮಂಗಳಕರಬಹುದು, ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂಗಳದ್ದು ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಇವಳಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯೇನೋ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಬಹುದೂರಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಹೊರಟರು. ಕೌರವ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟರು. ಪತಿ ವಿಹೀನರಾದ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರು, ಸಹೋದರರು, ಪಿತೃಜನರು, ಪತಿಗಳು ಮೃತರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ಹದ್ದು, ನರಿ, ಕಾಗೆ ಮುಂತಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜಂತುಗಳು, ಭೂತ, ಪ್ರೇತ, ಪಿಶಾಚ, ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳು ಹೆಣೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಿಂತು ಭಕ್ಷಿಸಲು ಕಾದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಾಲರುದ್ರನ ಕ್ರೀಡಾವನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಭಯಂಕರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಕುರರಿಗಳಂತೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇದು ಕುರರಿ ಅಂತ ಆರ್ತವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತೆ, ಅದರಂತೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತಾ ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ತಟ್ಟನೆ ಹಾರಿ ಹೋದಂತೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು. ಅತಿ ದುಃಖಿತರಾದ ಪಾಂಚಾಲ ಕೌರವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ರೋದನ ಧ್ವನಿಯು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಆಗ ಧರ್ಮಜ್ಞಾದ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ರೋದನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆದು ಕೌರವರಿಗೆ ಒದಗಿದ ಈ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾಳೆ. ಹೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಮಾಧವ, ಪ್ರಭು, ಪತಿ ವಿಹೀನೆಯರಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೈನ್ಯದಿಂದ ರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಿಖಾ ಬಂಧನ ಇರಬೇಕು, ತಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ರನ್ನು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ರಾಗವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವರವರ ಪತಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ತಲೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರ್ದು. ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆಯನ್ನ ಶಿಖಾ ಬಂಧನ ಇರಬೇಕು. ಪುರುಷನಿಗೂ ಶಿಖೆ ಉಂಟು. ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಒಂಚೂರು ಜುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಶಿಖಾ ಬಂಧ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಶಿಖೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ತಂದೆಯೋ ತಾಯಿಯೋ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶವವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕಡೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಶಿಖೆಯನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ತೊಡೆಯನ್ನ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದುಗಳು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತೊಡೆ ತಟ್ಟಬೇಡಿ, ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರಬಾರದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಪತಿ ವಿಹೀನೆಯರಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೈನ್ಯದಿಂದ ರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ? ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಬಾರದ ಈ ರಾಜಸ್ತ್ರೀಯರು ಈಗ ತಾವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಕಿನಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಸಹೋದರರನ್ನ, ತಂದೆಯರನ್ನ, ಪತಿಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ವೀರಮಾತೆಯರಿಂದಲೋ, ಪತಿಗಳನ್ನ ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ವೀರ ಪತ್ನಿಯರಿಂದಲೋ ತುಂಬಿದೆ. ಶೂರರು, ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನವಾದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಆದಂತಹ ಕರ್ಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ದ್ರೋಣ, ದೃಪದ, ಶಲ್ಯಾದಿ ವೀರರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವೀರರೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಶರೀರವನ್ನು. ಈಗಲೂ ಅವರ ದೇಹವು ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳು, ಸುವರ್ಣದ ಆಭರಣಗಳು, ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು, ತೋಳ್ಬಳೆಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾರಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರರ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಖಡ್ಗ, ಶಕ್ತಿ, ಪರಿಘ, ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಆನಂದದಿಂದ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಂದಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೇವೆ. ಜನಾರ್ದನ, ಮಧುಸೂದನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಶೋಕದಿಂದ ದಗ್ಧಳಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನಡೆದ ಪಾಂಚಾಲ ಕೌರವರ ಮರಣವನ್ನ ನಾನು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ವಧೆ ಎಂದೇ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಇವರ ದೇಹವನ್ನ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ರಣಹದ್ದುಗಳು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಕೆಲವು ಗೃದ್ರಗಳು ಅವರ ದೇಹವನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇವೆ. ಜಯದ್ರಥನು, ಕರ್ಣನು, ದ್ರೋಣನು, ಭೀಷ್ಮನು, ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಾಯುವರು ಎಂದು ಯಾರು ತಾನೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು? ಯಾರಿಗೂ ಅವಧ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಈ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಅನುವರ್ತಿಸಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಬಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆರಿ ಹೋದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀರರ ದೇಹಗಳನ್ನ ಹದ್ದುಗಳು, ಕಂಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು, ನಾಯಿಗಳು, ನರಿಗಳು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿವೆ. ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನಿರಾವರಣವಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಸಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸ್ತುತಿ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಹೊಗಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವೀರರು ಈಗ ಅಮಂಗಳಕರವೂ ಘೋರವೂ ಆದ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಯಾವ ವೀರರು ಹಿಂದೆ ಗಂಧಗಳನ್ನ ಅಗರು ಚಂದನಗಳನ್ನ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯವಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವರು ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಘೋರವಾದ ಈ ಗುಳ್ಳೆ ನರಿಗಳು, ಹದ್ದುಗಳು, ನರಿಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಕೂಗಿಡುತ್ತಾ ಅವರ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಯುದ್ಧವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಜೀವಸಹಿತರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಬಾಣಗಳನ್ನು, ತೀಡಿದ ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನ, ಥಳಥಳಿಸುವ ಗದೆಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪವರ್ಣ ಸಂಪನ್ನರು, ವೃಷಭದಂತೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವರು ಆದ ಅನೇಕ ವೀರರು ನೂರಾರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದಲೂ ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಎಳೆದಾಡುತ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಹುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಶೂರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿ ಮಲಗಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಗದೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಆ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಜನಾರ್ದನ, ಕೆಲವರು ಆಯುಧ ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳನ್ನೇ ಸತ್ತು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಅವರ ಜೀವ ಸಹಿತಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಟ್ಟಲು ಹೆದರಿ ಹಿಂಜರಿತಾವೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಂದ ಎಳೆದಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ವೀರರ ಸುವರ್ಣ ಚಿತ್ರಿತಗಳಾದ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳು ಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೇಲೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಈ ನರಿಗಳು ಆ ವೀರರ ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಹಾರಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ವಂದಿಗಳು ದಿವ್ಯ ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ ಆನಂದಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಈಗ ದುಃಖಿತೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರಲಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಕೇಶವ, ದುಃಖದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಂದಿದ ಆ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಖಗಳು ಈಗ ಒಣಗಿದ ಕೆಂದಾವರಿ ಕಾಡುಗಳಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಕೌರವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹತ್ತು ಬಳಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೀರರನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳವಾಗಿ ಹತ್ತು ಕೆಂಪೇರಿದ ಆ ಕೌರವ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಖಗಳು ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೂ ಚಿನ್ನದಂತೆಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇಹಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವರು ಯುವತಿಯರು ಆದಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಪತ್ನಿಯರು ಏಕವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಗುಂಪು ಕೂಡಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡು. ಸೊ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅವಳ ಭಾನುಮತಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ರಾಜ ಬಹುಪತ್ನಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಲಾಪಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಇಂಥವರ ಧ್ವನಿಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಲೋ, ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಲೋ, ದುಃಖದಿಂದ ವ್ಯಥೆ ಪಡುತ್ತಲೋ ವೀರರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೃತ ಶರೀರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಗೋಳಿಟ್ಟು ಪ್ರಲಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೃದು ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಡಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವಯವ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಯುದ್ಧವೆಂಬುದನ್ನೇ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯದ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಲೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ ವೀರರ ಶರೀರಗಳನ್ನ, ದೇಹವಿಲ್ಲದ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮುಂಡವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಬೇರೊಂದು ತಲೆಯನ್ನ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಇದು ಅವನದಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೈಗಳನ್ನ, ತೊಡೆಗಳನ್ನ, ಕಾಲುಗಳನ್ನ, ಇತರ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಕುಲರಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳಿಂದಲೋ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹಗಳನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾರದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಸಹೋದರರನ್ನ, ಪ್ರೀತರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಪತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ರಕ್ತದ ಕೆಸರಿನಿಂದ, ಮೃತ ಶರೀರಗಳಿಂದ, ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಕೈಗಳಿಂದಲೂ, ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ ತಲೆಗಳಿಂದಲೂ ದುರ್ಗಮವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖವನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಈ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಸಹೋದರರು, ಪತಿಗಳು, ಪುತ್ರರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆಗಳ ಸಮೂಹದಂತೆ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಕೂದಲುಗಳುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಯರ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಾನಾ ವಿಧದಿಂದ ದುಃಖಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯಸನಕರವಾದ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಹೇ ಮಾಧವ? ನಾನು ಹೀಗೆ ಹತರಾಗಿರುವ ಪುತ್ರರನ್ನ, ಪೌತ್ರರನ್ನ, ಸಹೋದರನ್ನ ನೋಡುವಂತಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಹಾಪಾಪಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಂದಳು. ಹೀಗೆ ಗಾಂಧಾರಿಯು ತನ್ನ ವ್ಯಸನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಮೃತನಾದ ತನ್ನ ಪುತ್ರನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಲು. ಯಾಕೆ ದೃಷ್ಟಿಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಸ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಂಗೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹತ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದ್ರವಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೋನಾಗೋದು ನೋಡಿ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಏನು? ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕದನ್ನ? ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಯ ಯಾಕೆ? ಸ್ತ್ರೀಯರು ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವುಕರು, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಪುರುಷನಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಏನೋ ಶವವಾಹಕನಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ರುದ್ರಭೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಜನವರ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಅದೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಹೆಣ್ ಸುಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನೇನು ಹುಚ್ಚು ಬಯಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ನೀವುಗಳು ಅಂತ ಅವನ್ ತೋರಿಸಿದ. ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಾಂಧಾರಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಜ್ವಲಿಸಿದ್ದು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.